Are you someone who believes this is the revolution? 100%. I believe that this is the end. یه کسی داره با دور تون تاریخو برای ما رد میکنه. I cried because I didn't know that we are that connected. 3-4-5 روز که فقط کارم یعنی گریه بود و ناراحتی و حال بد. And they're still coming to us, towards us more and more and more. And I know in a very short period of time we'll have millions of people on the streets. Definitely. بر همون جیغ میزنم. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. This is a revolution, 100%. قطعا مفهوم سنگینیه براشون انقلاب، آزادی یعنی چی؟ I feel so inspired and so proud. اولین انقلاب زنان جهانی میشه. من زن‌ها رو دیدم. انقلاب زنانه است. انقلاب زنانه است. دیگه وقت آزاد شدن. بس. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let sky fall. تنها امیدم اینه که کی میره کی میاد فرقی نداره، فقط به مردم آزادی بدن. امیدوارم که پیروز شیم و اون روز خیلی خوشحال تریم هممون. این اتفاق افتادنیه و داره میفته و یه کاری براش بکن. من مطمئنم که این اتفاق میفته. تو بعد وقتی این اتفاق افتاد با خودم هی فکر کردم خب اوکی نزدیک‌تره انگار. از نظر من که این بار رفتنیه، رژیم رفتنیه. دیگه من حتی نمیتونم فکر کنم که ممکنه نره. I'm actually looking at the number of Iranians in Turkey. So it's kind of weird. There's a number of different stats, but it looks like up to 1 million Iranians live in Turkey. It says between 500,000 and a million in different reports you see. But here's a crazy stat. Last year, so 2021, over 4 million Iranians visited Turkey in 1 year. Does that sound right to you? Yeah. That's a lot. That's a lot. So up to 1 million people of Iranian background living here, but over 4 million visiting each year, which makes sense because of the access, because of the visa, because of all the things we've talked about. But that's a lot. There's a lot of Iranians here, and most of them in Istanbul. Yeah, most of them in Istanbul. Do you like living here? اصلا خوب نیست، من بهش که توصیه نمی‌کنم. و یه سری شرایطش مثل ایرانه. Actually, it is exactly look like Iran. خیلی لحاظا مثل ایرانه. بی‌نظمی ایران که ما همیشه راجبش نقد داشتیم
اینجا هم هست. این که بیام اینجا راحت باشم، دموکراسی باشه، آزاد باشه، نیست اینجا متاسفانه. That everything here is tightly controlled. It's just like Iran. خب استانبول شهر زیباییه، آب و هواش خیلی خوبه، مردمش هم تجربه‌ای که من تا الان با ترکایی که داشتم اینجا زندگی کردم آدمای خوب بودن، ولی سیستم حکومتی، سیستم آموزشی، اینا چیزاییه که در طول زمان وقتی که تو یه جای زندگی میکنی، روز اولی که میای نمیفهمی اینا رو که باید کارت یه جایی گیر بکنه، بری درگیر بشی، ببینی پروسش چجوریه. این بی‌نظمی که توی کارهای اداریشون دارن خیلی شبیه ایرانه. ما اینجا فکر میکنم نزدیک به 1 میلیون ایرانی داریم که اینجا زندگی میکنن. به خاطر همین خیلی به هم شبیه شدیم، خیلی مهمون نوازن، خیلی گرمن. The pain is the same, you know. They understand how does it feel to be killed by morality police because of your hijab. یه ذره زنگ خطر بوده که این تغییراتی که داره اینجا الان ایجاد میشه شاید این کشور رو با اون چیزی که ما تجربه کردیم تو گذشته داره نزدیک میکنه. به نظر من مثل ایران تقریبا، با اینکه این همه سال آزاد شدن، این همه سال حالا دخترای با لباس باز میبینن، چه میدونم دیسکو دارن، کلاب دارن، مشروب دارن، آره خیلی هنوز به نظر من فکرشون بسته است. Only different is in some points which is like about the hijab, and even in some cities in Turkey is not like that. یعنی خیلی از کسایی که اینجا هستن حاضرن که بازم شرایط ایران رو داشته باشن، یعنی حاضر بودن مثل من، فقط یکی نیاد گلوی منو بگیره بگید تو چرا این کار میکنی. Flags everywhere, right? It's just a sea of Turkish flags. Today is the 99th anniversary of the founding of the Republic of Turkey. And kind of a celebration of Ataturk, who was the first president and founder of the Republic of Turkey. And something that's interesting about that is Ataturk, as much as he's adored here, was a secularist. And if there's a trend in the Turkey of today that we keep hearing about, it's anti-secularism. Something that concerns a lot of the Iranians who come here because they come here expecting or hoping for a more Western, free country, and are increasingly seeing things get said or cultural laws that are passed that resemble in some ways what you would find in the Islamic Republic, that anti-secularism trend. But today, it's all about flags and Turkish celebration. Sorry. I mean, how much of you recognize that we're in a country that's officially secular, certainly in contradistinction to the Islamic Republic of Iran, a country that where Ataturk is beloved, who was the leader of the secularist movement, and yet it seems to be not only quite religious here, but it doesn't seem to be. They're both culturally and legally. It's becoming more and more, at least in the words of many of the people we've interviewed this week, more and more like Iran. Is that difficult for you as somebody who lives here? I really hope that, I mean, I'm sure that that will not happen to begin with. I speak to many Turkish people and even the religious people.
And that is definitely not going to happen because they have built a culture here. Like when these changes happened 100 years ago or 90 years ago, and the roots of secularism in this country is really, really very strong and deep. That is not going to happen. Number two, they have Iran as an example. من ترسم همش از اینه که ما بعد از این انقلاب نه فقط کامیونیتی ما That you cannot do it. نه keep going. It's going to be like problem. نه میدونم خیلی جالبه که داریم این حرفا رو میزنیم این الان شده. یه چیز جالبی که بخوام بهت بگم اینجا مسجده دیگه. فکر کنم 2 تا کوچه پایین‌تر گیسوناه. و همین الان در حال فعالیت اون سونا. یعنی هیچ وقت این ساعت‌ها درشو نمیبندن بگن بعدش. They don't stop the sauna for the prayer call. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. I mean, I've been to Istanbul many times, but talking to Iranians here and realizing that despite the fact that this is a modern, supposedly European city. No, actually. Yeah, I mean, exactly like what you're saying. Almost everybody I've interviewed said, "Khob dige shabiye Irane," you know, like. Yeah, it is. Actually, it is exactly look like Iran, and in some points we are really more open-minded. We really like understand many things, which is like here for the people is not acceptable. آره خیلی از ایرانی‌ها میان اینجا که یه آزادی دارن، یه تصور به نظر من اشتباهیه از ابتدایی ترین آزادی هایی که چون ما توی کشور خودمون نداریم فکر میکنیم که اینجا اونا رو به دست میاریم. 1-2 ماه اول شاید جذاب باشه ولی بعدش میبینی که بدتره، یه جوریه که نه تعلق داری به اینجا ولی از اونجا هم کندی اومدی ولی اینجا اصلا کافی نیست. The level of freedom that people like demand is different. Maybe for a journalist, Turkey is not a really good place. This is not the freedom that they are expecting. But maybe for like normal people, this is the freedom they want. They want to wear what they want. They want to drink and express themselves the way they want. And it seems that Turkey responded. So this is Istanbul at night on a scenic bridge where I'm surrounded by extraordinary simple beauty, but this is a pretty complicated city with a lot of layers, especially when it comes to religion. All the mosques around this city are not just here for show. This is a relatively religious country, all of which is in contrast to the fact that it was established famously as a secular nation state by Ataturk, all of which leads to a rather mixed reality for Iranians who come here from an Islamic Republic. اون آزادی که تو ایران نداشتم با عنوان انسان حق انسان با تمام سختی‌های مهاجر بودن، حق کار ندادن ولی میتونم خودم باشم. میدونی؟ یعنی آدم خودش رو احساس میکنه که اینجا مال خودشه، یعنی اینا باعث میشه که دلگرمتر بشی که اینجا بمونی. It's the hub where east and west meet. هم شرق داری هم غرب داری. و تو از همه جای دنیا هم آدم اینجا میبینی. All through history, this place was one of the most strategic meeting points of civilizations. خاکش گیر داره، یعنی میای میمونی ترکیه. حالا من نمیدونم به دلیل اینکه فرهنگشون به ما نزدیکه، خود کشور نزدیکه، راحت میشه رفت و آمد کرد. زندگی اینقدر سخت نیست مثل اروپا، کمتر کار میکنی، بیشتر اشغال میکنی. ایرانیام که این قضیه رو خیلی دوست دارن. How would you characterize the Iranian community in Istanbul? Oh, it's a hard question to answer. من خیلی ارتباط ندارم با ایرانی‌ها اینجا. خیلی باهاشون در ارتباط نبودم، خیلی نمیتونم دقیق بگم. با یه قراردادی بین ایران و ترکیه وجود داره، بین آتاتورک و رضا شاه که قرارداد 100 ساله است
ویزای بین دو کشور از بین رفته و بدون ویزا شما میتونید سفر کنید. هنوز این قرارداد هست و یه دلیلش که ایرانی‌ها خیلی میان اینجا همینه. سری هستن که اینجا کار میکنن، یه سری هستن که کار نمیکنن و پول دارن و مشکلات اینا اصلا به هم شبیه نیست. Here we have a big wave of recent wealthy immigrants. If you buy a house, real estate, they give you immediately citizenship, Turkish citizenship. So many Iranians, we were in top of the list for 3-4 years, like buying houses here every month. But especially the last maybe 3 or 4 years, most of Iranian people forced to come out of Iran. اونایی که با پول اومدن، خونه خریدن، اقامت و پاسپورت گرفتن، اصلا شرایط زندگیشون با اونایی که با مجوز توریستی 1 ساله دارن اینجا میمونن و هر سال دولت بهشون گیر میده، هی میگه که حسابت پول نداره توش، ممکنه بهش اقامت ندن، جا نداره برای موندن، شرایطی که براشون درست میکنن یه ذره سخته. کلا بردار شاید بشن، سرم دیگه کلا بذارم و اینجا اتفاق میفته دیگه. آدم خوبم زیاد میبینم، آدم‌های دوست داشتنی ایرانی اینجا زیاد میبینم، رفیقامن، ولی همه جورش هست دیگه. ایرانی‌ها اینجا خیلی ماشاءالله خرابکاری زیاد میکنن. یعنی مثلا خونه رو میگیرن، یه دفعه یارو پا میشه میره ایران. We don't feel clear with each other, Jian, because of what is happening in Iran. When you say, "Oh, I'm rich," or "I immigrated here, I bought a house," immediately you are being judged for that. That, oh, you are not one of us. You are one of them. I'm one of them. Every one of us in this Persian diaspora, you know it better, even in Canada is the same thing. Everyone tries to separate. And after all, we're only ordinary men. Taxis, got everything you need here. Vestiges of the Turkish Empire and Pink Floyd. این مدت یه اتفاق عجیبی افتاده، عده زیادی کارهای هنری تولید میکردن که تخیلاتشون رو به تصویر میکشیدن و مردم رو آشنا میکردن با چیزی که واقعا قراره در ایران بعد از انقلاب اتفاق بیفته. ایران بعد از انقلاب مردم ببینی این شکلیه، این شکلی میشه، تو باید ببینی، بتونی باورش کنی. تا این اتفاق نیفته تو براش قدمی بر نمیداری. دیدن مردم که این کار کردن، دیدن مردم که پا شدن تمومش کنن. مثل بقیه ایرانی‌ها اگه می‌خواستم کار هنری، کار مربوط به آرت تو ایران انجام بدم، محدودیت‌های زیادی داشتم همیشه. اگر بخوای تصویر یک دختری رو بکشی باید جواب پس بدی و مثلا ممکنه که اذیتت بکنن که میکنن این کارو. تو ایران بهایی‌ها، من بهایی هستم، باز محدودیت‌های خیلی بیشتری دارن. من اونجا 2 بار دستگیر کردن و حقیقتش من دیگه طاقت اینو نداشتم که بخوام توی ایران بمونم. یه جورایی فرار کردم از ایران، هر جایی به غیر از ایران. چرا اومدی اینجا و چقدر سخت بود از یه خواننده زنی که هستی نمیتونستی کارت بکنی تو ایران؟
خب من توی ایران اول که سعی می‌کردم زیرزمینی کار کنم، از اون ابتدا فضا خیلی بسته تر بود، اصلا برای رفتن روی استیج شرایط خیلی پیچیده بود. کم کم یک مقدار فضا که باز شد شروع کردم با بهترینای ایران کار کردن و مدام توی فعالیت‌های مجاز داخل ایران بودم تحت نظر وزارت ارشاد، ولی نمیتونستم از یک چیزی بگذرم. مثلا روی استیج وقتی که میگفتن حجابت باید اینطوری باشه، خب این دروغ بود. من چجوری وایسم با گیتار الکتریک با حجاب مثلا اینطوری؟ این یه چیز مضحکیه، اصلا متناقضه، مسخره است. حتی شما که اونجا بزرگ شدی به دنیا آمدی هنوز مسخره است. هنوز مسخره است. یعنی برای منی که اصلا با اون بزرگ شدم، من یادم که بعد از انقلاب اصلا بعد از جنگ به دنیا آمدم، ولی برای من باز این قابل قبول نبود، به یه جور توهین بود. There's a lot of Iranian creative types in Istanbul. Why? Well, one reason might be that if you're a pediatrician or a teacher or an engineer or a bricklayer, you can at least get a job maybe in Iran. You may not like the circumstances or the situation, but you could maybe work there. Not so if you're a dancer or a rock singer or a certain type of photographer. So here ends up being the place where a lot of Iranian artists come. من تو ایران هم اینجوری بودم که با همه سختی‌هاش داشتم کارامو می‌کردم. خب محدود شده بودم، خیلی محدود شده بودم. یعنی من مثلا فشن فوتوگرافی نمی‌کردم عملاً. هدفی که من داشتم با قوانین کشورم جور در نمی‌اومد. به خاطر همین عکاسی کودک می‌کردم. سعی می‌کردم پول خوبی از تو عکاسی کودک در بیارم و کار فشن نکنم. و یکی از مهمترین قسمت‌های زندگیم هم خب اون رقصیدنه بود، اون هدفم بود. Most of the artists have over 15 years experience. In Iran we don't have enough art schools. We don't have cinema for PhD, so I have to leave. منم گذاشتم اومدم دیگه. تا میشد موندم ولی دیگه نشد که نموندم. ما رانده شدیم از کشورمون، بیرونمون کردن و ماها رو محروم کردن از داشتن کشورمون. I don't think you could be a yoga teacher the way you are here in Iran, right? Oh, of course they will not let me to teach like girl and boy at the same time. In these things here is really cool and That's good. where the azadi is. Yeah, but it's not enough. We believe that like if we want to go for a revolution in Iran, these things we shouldn't, if we reach to this point, we shouldn't proud of that. This is just basic things. ایران نتونستیم زندگی کنیم. خیلی جای بود که اصلا نمیتونستیم حرف بزنیم. بابای من هنرمند بود. بابا شما معروفه. یعنی هنرمند تو تبریز هر کس میشناسن اینا. سیاه olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım. Dün akşam oldu. کنسرتشون رو لغو کردن برای اینکه معاش بلند بود، سیبیلاش داشت. ما احلق هستیم، گفته بودن که باید موهاتو چیز کنی و چی میگن کوتاه کنی و سیبیلاتو بزنی و اونم خط قرمز ما هستش. یعنی آزادی ما خط قرمز ما هست. همه ملت ایران هم اونجوری فکر می‌کنن. هم ترک هستیم، هم احلق هستیم. یعنی این دوتا هم خودش اجازه نمیداد که ما تو ایران زندگی کنیم. احلاقای ایران اصلا خودشون اونقدر چیز کردن که قایم کردن، چون که میترسن از رژیم تروریستی ایران، چون که همیشه ما را کشتن. اصولا عادت به شعاف یا جار زدن هموسکسوال بودن هم نداشتن و مشکلشون شاید مشکل کوچیکیشون با من هموسکسوال بودن خودم بود، ولی مشکل اساسیشون این بود که من هر کاری که تو ایران میساختم در رابطه با هموسکسوالا بود و اتفاقاً ماجرا مشکل بزرگتر این بود که من دارم هموسکسوالا رو عادی نشون میدم. هیچ وقت توی فیلمام ببین توی سینما ما یه بخشنامه‌ای داریم، این وجود داره که شما در فیلم‌های کمدی یا توی یه فیلم جدی اگر بخوای یه کاراکتر کمیک نشون بدی و برای اون کاراکتر و اون بخش سراغ هموسکسواله بری هیچ ایرادی نداره، ولی تو اجازه نداری که شخصیت اصلی فیلمت که دراما داره و آدم عادی. So it's not the problem is not putting a homosexual in the film. The problem is if that person has integrity and is a normal person. Yeah.
منو گرفتن و یه تقریبا از 20 روز فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم انفرادی سپاه بودم که 4-5 روز که فقط کارمون گریه بود و ناراحتی و حال بد. بعد از اونم یکم به خودم اومدم، گفتم شاید قرار شه تا آخر عمرم تو این فضا باشم. من کلا آدم اینجوریم. ولی هیچ وقت فکر نکردی که مثلا من دیگه رقص نمی‌کنم؟ هیچ وقت. حتی شاید باورتون نشه من توی همون سلولی که نگه می‌داشتن برای خودم حرکت‌ها رو سرم واهی می‌ایستادم، حرکت می‌زدم و من دوست نداشتم از رقص دست بکشم. نمیتونستم اصلا. ولی خب چیزی که به اینا میگفتم قطعاً این بود که باشه من اشتباه کردم. من بچه بودم. خب چی بگم؟ ببینید یه چیزی من میخوام بگم اینه که اگر شرایط ایران عوض بشه 100% هزار مدل شغل جدید هم تو ایران به وجود میاد، مثل تتو آرتیست بودن، مثل نقاش بدن بودن، مثل نقاش لباس بودن، مثل خواننده زن بودن، مثل ویدیو ساز یا آهنگساز آزاد بودن. اینا همه برای این جوونا و نوجوانایی که من دور و برم دارم همشون الان شغلاشون اینه. کسایی که تو استانبولن، من نمیگم اینا مخالفن یا هر چیزی، اینا بهشون اجازه داده نشده کار کنن. اینا تو کشورشون اون احساس رو پیدا نکردن که من میتونم از هنرم پول در بیارم. هرز تویی زن آزاد منم، دیو تویی فتنه تویی مرد آزاد منم. این دیگر افسانه نیست، ضحاک زمان تویی. این دیگر افسانه نیست، کاوه آهنگر منم. هیست تویی یه آهنگی، یه شعری شما پخش کردی که It's already become one of the anthems of the revolution of 2022. You recorded it in this studio. Yes, exactly. These are the words. Amir Jian. Ina, tell me about the decision to make this song. مردم خیلی کوتاه. مردم و راجع به احساسش بخوام بگم که موقع خوندن خب برای من یه جور هیلینگ بود. من ببین میدونی رنج از یک جایی فراتر که میره، تو با حرف دیگه قادر نیستی. جملات وزن رنج رو نمیکشن، فقط باید جیغ بزنی. فقط باید با صدایی که مادر مهرشاد شهیدی، مادر این بچه‌هایی که کشته شدن جیغ زدن، مادر مهسا امینی جیغ زد، باید جیغ بزنی. هیچ نمیتونی بگی. تو به اون مادری که بچه دست گلش پرپر شده تو 4 تا آهنگ بخونی چی بگی؟ یه جورایی میدونی توی یک خلایی بودم. خیلی میدونی کار ما خیلی با منطق همراه نیستش. ما تو کارمون باید دیوونه باشیم. مثلا اون لحظه 2 تا 4 تایی وجود نداره، فقط اون احساس از اون دیوونگی است و مادامی که آسیب به کسی نزنه. البته از شعرش، از لیریکش یک کمی تعریف کنم. ببین خب بر اساس شعارهایی که این روزا داده میشه توی خیابونا، هیست تویی هرز تویی، زن آزاد منم، دیو تویی فتنه تویی، مرد آزاد منم. I get threats every day. I mean, right now we could go on my inbox and if I just browse a little bit. فکر نکن اومدی اینجا استانبول یه دکانی زدی یا هر چی دلت میخواد میگی. حواست باشه یه روز پات به سفارت میفته. ترکیه بابا خیلی نزدیکه، میایم میکنیم تو گونی، 2 تا بچه dاری. I know where we live. We're gonna take you, we're gonna kill you, we're gonna... So like thing like that. If they catch us, they will directly send us to Iran. من شنیدم که خیلی برخورد بدی کردن، کتک خورده. منو دستبند کردن با کتک و اینجور چیزا که صورتم هم یادگار اونا هستش که
Having talked to people, having been here for a week and a half, having felt the implications myself, there's a different set of expectations and a different set of implications for somebody going out on the street in San Francisco saying death to the dictator than there is in Istanbul. Well, you have to fight in two fronts here. Number one, maybe some people still have like that kind of, like concern about things happening in Iran, their families. But the other thing is the Turkish government. Because actually, we know that Turkish government is very close to Iranian government. They don't give any permission. They can take you away. And if the people, I'm not sure if you go in California and say, and shout down to the dictator, they would have anything against it, or what would they do? Here, you could be deported within hours. No, in Canada, the prime minister is walking alongside people who are saying that. همون آدمایی که توی تورنتو هستن اگه توی این شرایط بودن ممکن بود با اون قدری که اونجا آزادانه دارن فعالیت میکنن اینجا فعالیت نمیکردن. The culture of people here is different than the culture of people in US and Canada. Diversity expressions, right? That's a value for them. Here, they are traditionalists. They protect their culture, they are very protective of their society, right? So first thing, they are very protective. Culturally protective is a nice way to say suppressive, though, too. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? از همه چی مهمتر این گاورمنت هست، این دولت هست. نمیخواد، نمیذاره، اجازه نمیده. به نظر من چیز قابل پیش بینی هم بود برای اینکه شناختی که ما از دولت ترکیه و روابطش با دولت ایران داریم میدونیم که قرار هم نبوده که ساپورت بکنن دیگه. خیلی هم دور از ذهن نبود جیان، به خاطر اینکه حالا من نمیدونم درسته اینو بگم یا نه، ما یه عالمه ایرانیایی داریم که به خاطر شرایط فعلی دارن میان به سمت ترکیه، چون کشورهای دیگه خیلی سخت‌تر ویزا میدن و خب 100% ترکیه دوست داره که زندگی با طور دیگه‌ای باشه که خب ثروت بیشتری تو کشور خودش داشته باشه. I believe that you compare Turkey with Canada. I compare the people of Turkey with Canada. People here are so supportive. I see the support from lots of ordinary people, and to be honest, maybe I don't see the sign here. Maybe I cannot participate in protests regularly in Istanbul. But when I talk to people, I feel that they feel our pain much better. و این چیزیه که خیلی من از خانم‌های ترک وقتی باهاشون حرف میزنم میشنوم که زنای ایرانی دارن یه تغییری به وجود میارن که این تغییر خیلی تغییره شاخص و پررنگیه. من با افتخار یه تجربه‌ای دارم. چند هفته پیش ما رفتیم توی کلابی نشستیم و یه آهنگ ایرانی پخش شد و تمام زنای ترک با ما به افتخار ما پا شدن و اون آهنگ ایرانی آهنگ خیلی معمولی بود. شروع کردن با ما خوندن و دستاشون رو سینه‌شون گذاشته بودن و میگفتن ما به شما افتخار میکنیم. ما همش فکر میکردیم که شماها اینجوری فکر نمیکنیم و الان شماها برای ما انگیزه این و ما رو خیلی گرم تو بغل گرفتن و خب میدونی این یه حسیه که من حتی تو کشور خودم تجربه نکردم و الان با افتخار هر جا که میرم میگم میدونید چه، ما پیشرفته ترین نوع انقلاب رو داریم تو جهان انجام میدیم که زمان میبره، صبوری داریم میکنیم، داریم هزینه میدیم. موی من مثل یه آتیش به عبای رو تنت، صدای من یه خنجر خفقان رو خط زده، زن زندگی آزادی همه دنیا از بره، زن زندگی آزادی همه دنیا از بره. You recognize the paradox, right? You came here to get some azadi,
And now these are the things I'm realizing about Turkey right now, because they have sentenced people to jail for just one single tweet here as well. Because they see something is happening inside Turkey. There's still some social freedoms here, but we are far away from that. I mean, it's nothing like Germany. Absolutely nothing like Germany. Tens of thousands of people marched in Berlin on Saturday, carrying Iranian flags and signs criticizing Iran's leaders. The protests in Iran were initially sparked by the death of 22-year-old Mahsa Amini. ساپورتی که مثلا کانادا، آلمان توی مجوز دادن و اینجور کارا دارن میکنن، دولت ترکیه اصلا نکرد، اصلا همکاری نکرد. و من خودم مثلا توی این چند وقت تظاهراتی که اینجا شده 3 بارش رو رفتم که اون 3 بارش هم اون وقتایی بوده که با مجوز بوده از طرف یه سری از سازمان‌های خود ترک مثلا که فمینیست بودن اینا. آره اونجوری. آره این قرار اعتراضات یک گروه فمینیستی که به ما کمک کردن اینجا که این قرار رو اجازهشو بگیریم، مجوزشو بگیریم، یک ارتباطاتی داشتن با گروه‌هایی که خب حکومت فعلی ترکیه با اونا موافق نیستن و خب شما بهتر می‌دونین سرکنسولگری ایران حکومت ترکیه رو مثل این که تحت فشار گذاشته به خاطر اینکه این اطلاعات رو داده که این آدم‌ها با این آدم‌ها ترکیب شدن و اینا یه جور خرابکار محسوب میشن. تو قانون اساسی ترکیه میگه که لازم نیست که مجوز بگیری، میتونی بیای پروتست کنی، یعنی به امنیت مردم با کسی کاری نداشته باشی، ضرر نزنی، میتونی پروتست کنی. اینو میدونستیم ولی بازم ازشون اجازه گرفتیم. یه 2-3 ساعت مونده به ساعت تظاهراتی باطلش کردن، کنسلش کردن، اجازه ندادن. دیدیم که ما اجازه گفتن که اجازه نداده استانداری، روز خاصی هم نبود تو ترکیه، عید خاصی هم نبود تو ترکیه. اونجا یه درگیری شد، اونجا با هموطنان بدرفتاری شد. من رفتم اونا رو ول کردم، به من چیز کردن، یعنی منو دستبند کردن با کتک و اینجور چیزا که این صورت من یادگار اونا هستش. کلا خونی بود صورتم. سلوگان های غیر فارسی نوشته بود، همه رو میگرفتن پاره میکردن، گفتن که حق نداریم که شعارهای انگلیسی زبانی و یا ترکی بنویسیم. My personal experience that I can share is that at the very beginning, the first 2 weeks here, like it was every day, long news on TV, national TV. They were talking, they were analyzing the system. But then I cannot for sure say why, but for some political reason perhaps, they somehow limited because they see something is happening inside Turkey, among Turkish. They didn't expect that much of reaction themselves. And you know what is the difference? Because we are close, we are neighbors, and nobody needs. We can even try right now, randomly, talking to people. You don't need to remind them Iran before revolution. Many of them, they already know. Right. They following They're not it. in Kentucky Yeah. with no idea what a Persian by the is. way, Right. 40 years ago, we had revolution. Now these things, they already know who are Iranian and what situation they are and what is the background. You know where you come from Turkey. You're Turkey, Yes. right? Where me? Pakistan. 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 Nothing wrong with Pakistan. Arabic, Pakistan good. Pakistan good, not Arab. No. What? Iraq. No. Close. İngilizce. No. Arap. No. Like Hani kavga çıktı ya. Close. Not Iraq, but Ukrayna. no, not Ukraine. Yunanistan. No. No. Not Iraq. Iraq. What's close to Iraq? Iraq. Rusya. Indonezya. No, not. Rusya. Kanka, Rusya. No. India. Jesus, you named every country in the world. Türkiye. Not Iraq, but close to Iraq. Iraqi. Iraqi. Iran. İran. All right. But I live in Canada. Nice to meet you, brother. Nice to meet you too. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fener.
it doesn't seem like Iranians here are organized in the same way to kind of make a few phone calls and get 20,000 people in one place where the police wouldn't be able to do anything about that unless it's a concert. I know there's like big Iranian concerts here, but am I wrong about that? Yeah, or? you're wrong. I'm actually. wrong. Okay, tell me. I have to disagree with this. It's not about the organize something to go out. It's about how they scared people here, because like we know if they catch us, they will directly send us to Iran. That's why we don't have like that chance to, like we will not give them that chance. دوستای من اومدن اینجا هنوز دارن تهدید میشن. رو تلفنشون، روی ایمیلشون براشون مسیج میاد که ما خانواده‌های شما رو تو ایران اذیت You می‌کنیم. can tell that people are being followed here. بله. By who? خودشو مأمور نظام معرفی میکنه، میگه که اگه شما بر علیه ما چیزی انتشار بدی، خانواده تو اینجا میدونی که ما میتونیم هر کاری بکنیم. یکی از دوستای من تماس گرفته بودن، باهاش صحبت کرده بودن، گفته بودن فعالیتتو استاپ کن و حتی بهش گفته بودن میدونیم تو کجای ترکیه اقامت داری. فکر نکن اومدی اینجا استانبول یه دکانی زدی یا هر چی دلت میخواد میگی، حواست باشه یه روز پات به سفارت میفته. من جوابشو دادم، گفتم من جام مشخصه، کارم هم مشخصه، شما بفرما من کجا بیام که دیگه جواب بهم نداد. شما دخترت الان هنوز تهرانه؟ من دخترم ایرانه. بعدا چه اعتمادی؟ ناراحتیم که فقط دوریشه و اینکه بله توی تظاهرات هست و با تومم خورده و بدون حجاب هم میره. بدون حجاب الان دیگه رسما بدون حجابه، چون کسی دیگه فعلا کاری نداره. 25 سالشه دیگه، نمیتونم امر و نهی کنم بهش، چون از 18 سالگی به بعد دیگه بچه نیست. من میتونم راهنماییش کنم. راهنمایی هم که باید میره تو شلوغیا بکنم و بهش کردم. چی گفتی؟ بلده چیکار کنم. گفتم گیریم خودش عذاب بکشه بیرون. بالاخره هر زدنی یه خوردنی داره دیگه. هر پایی جوابش هویه. گفتم اگر زدن بزن. They have done enough for the people to feel the fear, you know, like they have done enough to scare people. They have taken, I mean, I know for a fact that I know people, literally, I know people, their brothers, their parents been detained, and they're like trying to somehow blackmail them, just, you know, like to shut their mouth or whatever. And the parents, they haven't done anything. You see, there are terrorists. It's a state terrorist. What they do, they terrorize, they spread terror and fear. هیچ اجازه‌ای نداریم که صدامون در بیاد. اینا همه برمیگرده به نزدیکی در حقیقت ارتباطی که این حکومت‌ها با هم دیگه دارن دیگه و هر چقدر به هم نزدیک‌تر بشن شبیه هم میشن بیشتر دیگه. آره. We understand that Turkey as a country and government is neighbor of Iran. They have a very close ties, both trade, economical, and also in sharing of the geopolitical power in this region. So between Turkey and Iran, if we want it or not, should always be a very close tie. یکی دو نفر نمیدونم، حتی این خبر رو خیلی نمیدونم موثق درست یا نه، شنیدم که مثلا حتی دیپورتشون هم کردن، این پاسپورتاشون رو گرفتن، کیملیکاشون رو گرفتن و اخراجشون کردن. خیلی این غمگین و بده. We saw how they catch the people and we saw like the people a little bit scared. Some people are really scared and you know they bring all their money here, they come with hope and they just wanted to start a new life. They already passed lots of trauma and they passed lots of things and they come here and they wanted to start. حالا از اول بریم زندان حالا در این Exactly. This is Istanbul, global gem, bustling metropolis, cultural hub, tourist mecca. Also for those of us who can't go to Iran, this is about as close as you can get in a major city to the Iranian Revolution of 2022.
you know, you can't find anywhere to you know, hug people, hug some Iranian people and to share your feelings. The first day I just want to cry a lot. There's a big emptiness. You know, you feel really bad. You're alone. I started to cry and there were nobody to hug. And I started to hug the walls of my home, my piano, and I don't want to cry. You know, it's really strange. Being so close to Iran and being in Istanbul, I don't know, like first 3 weeks, me and my wife, we've been like cry and cry. We had nothing else to do. Checking and checking and checking. This is driving me crazy. Like 5, 6, 7 hours. My phone is just in my head. I was like, oh, just rolling. مثلا من یه جوری هم احساس میکنم 1 ساعت موبایلمو بذارم کنار احساس گناه میکنم نکنی یه خبری شده من خبر ندارم. But deep down there is an excitement. I know. This time it will happen. I know, I'm sure you feel it too. Yeah, this time is different, of course. If I say I'm sad or I'm depressed, it's just about some days. احساسم یه احساس غرور همراه با خشمه که تا حالا تجربهش نکردم. همیشه یه خشمی بوده که سرخورده شده. و خب خیلی بستگی داره به شخص. شاید واقعا بعضیا میتونن اون خشمی که درونشون دارن و که یه مسیری هدایتش بکنن. I think that most of Iranians out of Iran share the same feelings. We are all want to do something, but we don't know exactly what can we do. But we follow every moment. Extreme ways that help me out late at night. Extreme places I had gone, but never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it, Pam? I would stand. Let me ask you about your own emotions and feelings that have been inside you for the last couple of months, because you're someone who has your own history with this regime. You're a journalist, you're a photojournalist. You almost 20 years ago basically had to leave Iran because you couldn't do the kind of work you wanted to do there. How do you feel when you see what's going on in Iran with these young people and the fact that it's not stopping, that it really feels like this is the revolution? When even people simply asking me how are you, Nafise? Like it's a mixture of being sad, being really sad, and at the same time very hopeful and optimistic. Something amazing is happening in Iran, but covered with blood and suppression and violence. But at the same time, I'm so hopeful for the future because I see the bright path. I know that it does not go somewhere wrong. من اشکای مامان بابامو میدیدم جیان و همینجوری که ما اشکای پدر مادرمو میدیدم خودم هم اشک میریختم و دیدم چقدر ما ایرانی‌ها این دفعه اتحادمون رو به دنیا نشون دادیم و واقعا به ایرانی بودنم الان بیشتر از قبلم افتخار میکنم. عزت نفسمون رو گرفته بودن، غرورمون رو گرفته بودن، غرور ملیمون رو گرفته بودن و به ما نشون داده بودن که ما هیچیم. به ما نشون داده بودن شما هیچ قدرتی ندارین در مقابل ما و ما تونستیم اینو پس بگیریم. یک حکومت توتالیته داریم، یک حکومت متمرکز داریم که هیچ صدای مخالفی رو نمیخواد بشنوه و تو این مدت هم همش ما رو پوش کرده به جهت اینکه اونجوری که من میخوام فکر کنیم. الان ما خیلی اتفاقات داریم. ما فکر می‌کنیم که ایرانیایی هستیم که اتحاد نداریم. الان شما خیلی راحت می‌بینید اینا همش بازی‌های خبری خودشون بود. Were you surprised by the qudrat, the courage and the determination of these young girls and boys and who won't, you know, losing is not an option. Fear is not an option. It's a post-fear revolution. I only say 2 words, bro. دهه 80. خیلی نظرم در مورد دهه 80 و 90 عوض شد. همیشه فکر می‌کردم بچه‌های لوستیان، خانواده‌ها خیلی کیر میکنن بهشون، فقط اهل گیمن
من اون موقع یه نفر به من میگفت مثلا مور سری تو کن، بحث نمی‌کردم، سری چیز می‌کردم. بچه‌ها جرأت دارن، دختر 16-17 ساله میره وسط خیابون با لگد میزنه توی کمر ماموره. بعد بلدن گیم کنن، از کوچه پشتی شما بیاین، این از کوچه، ما اصلا از این کارا نمی‌کردیم، اصلا میترسیدیم، اصلا هر کی هرچی بهمون میگفت قبول می‌کردیم. We were out there in a green movement. We're at least 3 million people on the street. And we're, I don't know, there was something holding us back. Shh, shh, silence. No, don't say anything. Mic bad in, mic bad. No. Why? That day, we could have taken down everything and anybody. But don't you think the collective Iranian diaspora and those inside Iran had to go through all this? Like, it's been this kind of learning experience. Still, credit goes to the young people who are leading this, but it's like it's taken 43 years of tutorials of how this regime is going to fuck with you to finally go, okay, this is the way. No reform, no giving up. You know, understanding that people are going to die. Pro-reform. But it's 18-year-olds who figured that out. I was pro-reform. Honestly, revolution is not a good thing. Revolution is just an alternate. It's the only plan right now. The only way out. When did it shift for you? In Alban. The other Alban. Come on. Two feelings that are butting up against each other. The one is this horror and disgust and anger and fury at watching this regime crack down again and kill children and all of what we've learned that has been done. And on the other hand, the inspiration and the energy and the hope we get from seeing this new generation who are fearless and don't give a fuck and are right on the front lines. And tell me about those feelings for you. You're someone who, on a daily, regular basis, is speaking to a large audience, a lot of whom are in Iran. You hear from them. Have you been feeling upset or inspired over the last خیلی عجیبه. یه جمله شعر غیاث المتونه که یه سوری پناهنده است که داره در سوئد زندگی میکنه و این میگه که شهری که من در آن زندگی میکنم اصلا شکل شهری نیست که در من زندگی میکنند و من اینو دقیقاً توی این دوران درکش کردم که ماها درونمون یک جنگی، یک التهاب، یک اضطراب، یک خشم، استرسی هست که این فقط درون ماست به خاطر اینکه ماها ایرانیم و ما این حس الان نسبت به ایران داریم و اتفاقایی که داره تو ایران میفته و وقتی یهو میری بیرون تو دنیای واقعی میبینی همه چی سر جاشه، همه چی آرومه، یه زندگی نرمال در جریانه و هیچ کس هم اصلا نمیتونه بفهمه که اصلا تو حالت چیه. Tell me about the crying part. Like when you've been crying, what were you crying about? The nature of this regime is not new to you. Well, come on. When did they kill so many kids? I mean, right now, if I just want to talk about Sarina, I would start crying again. Like I sympathize, and at the time, I wasn't even a father. Now I'm a father, and I don't know. I feel for those kids. I feel for those parents, and why I was crying the first 3 weeks because they were just killing and killing and killing. They were killing kids. And then came the courage. Then people came out. Now, چهلم this one, and then چهلم the other one. And they say هر یه نفر کشته شه، 1000 نفر پشته شه. And right now I'm gonna cry. It's amazing.
توی این 40 روز تا همین امروز من 3 تا از بهترین دوستام رو از دست دادم و هر شب موقع خواب با خودم فکر میکنم و یعنی با تمام وجود همین الان از خدا میخوام که یک راهی باز کنه برای اینکه من بتونم برگردم و تو خیابونای ایران باشم. اونجوری بیشتر میتونم بپذیرم از خودم اعتراضم و اینجا خیلی دارم تلاش میکنم ولی فکر میکنم کافی نیست. What do you think of these young people in Iran who are throwing themselves in front of bullets and bravely not stopping when it comes to this revolution? As someone who was forced to leave, you know, what? This moment I'm so emotional about this happened for all young from my country. واقعا خیلی ناراحت کننده است. قلبم واقعا هر دفعه که وارد اینستاگرام میشه مچاله میشه. مطمئنم ایران بودم میرفتم. من اون سال آبانم رفتم بیرون، با تومم خوردم، نامم پخش میکردم، میرفتم به منور اطلاعات میدادم بینمون که بدونیم کجا باید جمع شیم. ولی این دفعه واقعا دست و بالم بسته بود. دلم میخواست وقتی برمیگردم ایران دلم میخواست وقتی برمیگردم ایران همه اون رفیقان باشن، همشون رو بغل کنم و همونجوری که اومدن فرودگاه و منو بدرقه کردن وقتی برمیگردم باشن بتونم بغلشون کنم. ولی بعدش برگردم بگم چی؟ برگردم وقتی اونا نیستن که با هم شادی کنیم، میدونی خیلی برام بی‌معنیه. به خاطر همین اون عذاب وجدانه، اون ناراحتیه همیشه با من خواهد بود. یعنی فکر نمی کنم بتونم در واقع ترکش کنم. اصلا آزادیه یه ذره داره برام به مرور زمان کمرنگ میشه، بی‌معنی میشه شاید، چون هی دارم آدما رو از دست میدم، هی دارم عزیزامو از دست میدم. Although as you say, they're the people that we owe this to, then, right? If the azadi, it will be because of them. خیلی جمله کلیشه‌ای میخوام جیان به کار ببرم، خیلی کلیشه‌ای، ولی خون من رنگین تر از نیکا نیست. نیکا میتونست یه استار باشه، یه راک استار باشه، خوشگل بود، به همشون خوشگل بودن، همشون مثل سیب تازه بودن. یعنی من چیم از اونا بهتره؟ خون من رنگین تره. اشک تو هم دارم. I mean, you're right. That's the thing, you're right. No, it's okay. Thank you. Thank you. You're supporting me. You're the one who's put the... Tell me about the... Wait a second. I think almost every Iranian I've spoken to in the last couple of months has said that they have been crying or have cried at some point. Sometimes it's weird. Looking at a picture of a crowd in Berlin, why is that making me cry involuntarily? Have you been crying? Yes. Tell me what you've cried about. I cried because I didn't know that we are that connected. That I saw that unity because they separate us in different levels, and we forget how much we need each other,
the pain that we are suffering together, separately, you know. And what is happening in Iran, the bravery, of course, makes me emotional. Of course, makes me responsible. I feel this responsibility that I have done whatever I can, and to talk to people, write, read, and share. You know, this is whatever I can to inform people, foreigner, Iranian, whoever, because this we cannot go back. It's funny, I was going to ask you what's been making you cry and what's inspired you, but it sounds like it's the same thing. Yeah, that is a good kind. It was not crying out of desperation. وای باورتون نمیشه، خیلی احمقانه است اینو بگم. اولش اینجوری شروع میشد که صدای توی چیزه هواپیما و لحظه‌ای که داره فرود میاد توی فرودگاه امام خمینی. من اینو توی ماشین که خودم تنها هم توی ماشین هر روز صبح که میرفتم اینو میذاشتم و تو مسیر گریه میکردم و میگفتم خدای میشه من یه روز دیگه دوباره این صدا رو بشنوم که من دارم میرم توی هواپیما و توی فرودگاه امام خمینی که حالا دیگه نمیخوام اسمش امام خمینی باشه، تو اون فرودگاه من دارم میشنم و این صدا رو من الان دارم میشنوم. من هر روز اینو میشستم تو ماشین میذاشتم و گوش میکردم و گفتم یعنی میشه من دوباره این صدا رو بشنوم. تو بعد وقتی این اتفاق افتاد با خودم هی فکر کردم خب اوکی نزدیکتره انگار. Still makes you cry. No matter how many times you hear that. هر روز من اینو گوش میکردم، هر روز گریه میکردم. هنوز هم گریه میکنی؟ آره. چرا فکر میکنی گریه میکنی؟ چرا گریه میکنم؟ تو میتونی بری ایران؟ در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. تو میدونی که من خشم زیادی داشتم برای اینکه حالت سالمی نیست، تو از وطنت رانده شدی، سختی کشیدی، یه فوبیایی اصلا پیدا میکنی به اسم ایران، حتی وقتی که اون همه شکنجه روانی و اون همه اتفاق، اصلا یه جورایی خودداری میکنی یعنی یه احساس عجیبی. قبلا باهات صحبت کردم راجعش و یه روزی یادم میاد رفتم یه جا نمیدونم یه چیزی بخرم، یک آدم نایسی بود، یه آقایی بود، پرسید که where are you from؟ گفتم ایران. خیلی با افتخار. و بچه هایی که توی ایرانن تا ابد
آبروی ایرانی و ایرانو خریدن. الان اتحاده، الان همه اون آرمانه رو دارن، همه اون اتحاده رو دارن، همه حول محور یک اسم نشستن کنار هم. یعنی من هر جا دیگه ایرانی میبینم، هر ایرانی هر جا منو میبینه، همه میدونیم که داریم درباره یه چیزی تلاش میکنیم. همه میدونیم که یه هدف مشترک داریم. هدف مشترک آدم‌ها رو کنار هم نگه میداره. این چیزیه که هزاران ساله، این همون چیزیه که باعث شده تاریخ ایران چند هزار ساله باشه. هدف مشترک، اسمی که همه دوستش داشته باشن به اسم ایران، میتونه آدم‌ها رو کنار هم نگه داره. این اتفاقی که بعد انقلاب میتونه بیفته و میفته. When all these people with single aim come out, then they're closer to each other. This revolution is it's a huge, it's a huge healer. چیزی که من دارم و خیلی از هموطنهای من، خیلی از جوانای دیگه دارن، اون از تمام تجهیزاتی که اونا دارن خیلی قوی تره و اون ایمان و اون عشقی هستش که تو دلشون هست. As a person, I never support anger or something like that, but in these days, this anger is really positive because this is our trauma comes from past and we have to give this away to take peace. You know, if you want to release it by not talking, but by not releasing this anger, never will happen. اگر ایران آزاد شد، حالا وقتی که ایران آزاد شد، برمیگردی؟ آره، definitely yes. برمیگردم. جایی نداریم بریم. مال ماست، کشورمونه. اونایی که باید برن کسای دیگن که باید برن. نه من. خاکمه، کشورمه. کشور منه. یعنی اون بازسازی ایران از دستم هر چی میاد انجام میدم. یعنی من نمیگم خیلی خوب انجام میدم، ولی منم یه آبی بدم به اون بازسازی، منم از دستم هر چی بیاد انجام میدم. یعنی هممون با هم آباد میکنیم. شما اونجایی که زندگی میکنید کشور خودتون، باز میان و میرین کشورشون. خیلی من خودم شیراز رو ندیدم، اصفهان رو ندیدم، کشور منه، کشور خودم رو ندیدم. این خیلی چیزه چی میگم بدیه برای خودم. خیلی خوشم میومد که کشور خودم رو ببینم، ولی نمیتونیم که ببینیم، نمیتونیم برگردیم. بله وقتی که چیز شد، بله از دستم هر چی میاد برای ملت ایران انجام میدم. دوست داری برگردی؟ 100%. کی دوست نداره برگرده وطن خودش؟ خب نمیدونم، یعنی 100%. یعنی اون تراما که اون اتفاقات که اونجا اینقدر سخت بود از بچگی، هنوز it's not big enough to prevent you from wanting to go back to the country that you were born in. آخه دیگه اون اتفاقات نیست. اینش خیلی جذابه دیگه. وقتی که تغییر کنه دیگه کامل از ریشه تا تغییر کنه. مثلا درسته که همین فردا گل و بلبل نمیشه ایران 100%. یه چند سالی زمان میبره فرهنگ سازی بشه، مردم قبول کنن، 2 دستگی پیش میاد، 10 دستگی پیش میاد، ولی واقعا ترجیح میدم آره. دوست ندارم مقصد سومی داشته باشم. من مطمئنم برمیگردم به زودی به ایران. Do you really? I mean, I just keep telling myself. You think it's a ridiculous question? I feel like, would I really not go back in Iran? من مطمئنم که این اتفاق میفته و مطمئناً برمیگردم ایران. برمیگردم. چون میرم اون چیزی که بچه‌ها دارن میسازن رو ببینم که 43 سال از دیدنش محروم بود. What's the first thing you would do if this regime was gone in Iran? من دوست دارم که برم و تو آموزش پرورش اونجا کار کنم. به خاطر اینکه فکر می‌کنم هر کدوم ما یه دینی داریم که باید به کشورمون ادا کنیم. What's the first thing you would do if you were allowed to go to Iran and not get taken away at the airport? همین الان بگم برم قطعا که میرم اولین جا خونه مامانم دیگه، مستقیم میرم خونه مامانم. دلم برای خونه مامانم خیلی تنگ شده، خیلی زیاد. برای آزادی
حیات خلوت ایران. We call like حیات خلوت. حیات خلوت ایرانه و همه به ما میگفتن اینجا نمونین، اینجا خطرناکه، اینجا حیات خلوت جمهوری اسلامیه، اینجا اینجوری اون حیات خلوتشونه. چرا؟ چون که حیات خلوت جمهوری اسلامی شده اینجا. آره به بیانی حیات خلوت ایران هست. حیات خلوت ایران. خاطر اینکه به خاطر همون حیات خلوت بودن است، یعنی نه به خاطر اینکه حالا حیات خلوت ایرانه. چون که اینجا همونطور که عرض کردم حیات خلوت ایران شده